तो बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर मेनली जो सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है, तो वो थोड़ा फंडामेंटली क्लियर हम कर देते हैं आज वापस से, तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका और थोड़ा क्लियरिटी भी आएगी, जितने भी सेक्शन हमने क्लियर किए हैं वो सब। अब इसके अंदर देखने जाए तो कि जो कंपनसेशन है वो लायबल या तो किसको मिलेगा, जो पर्सन कोई भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक काम से कनेक्टेड है, कोई कंपनी से कनेक्टेड है, और इन डेट कोर्स इफ एनीथिंग हैपन, ठीक है, किसी को इंजरी हुआ है उस टाइम पर, तो उनको वो कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, उसके अलावा किसी को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट अपना काम कर रहा होता है या तो अपने कोई भी टाइम पे कोई भी जगह पे काम पे भेजा है। पता है कई कई बार कैसा होता है कि अगर कोई काम से सपोज कि अपने कॉलेज से मैंने भेज दिया रसिक भाई को भी दूध वाले से दूध लेके आओ चाय बनाने, ठीक है, और उस टाइम पे उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? ऑब्वियसली कॉलेज जिम्मेदार रहेगी। अगर हम आपके साथ टूर में गए, समझो कि हम गए थे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली गए, सब जगह पे जितने भी जगह पे गए टूर में, तो वहां पे गए तो उस टाइम पे जिम्मेदारी किसकी रहती है? कॉलेज की रहेगी। अगर कुछ हो जाता है, अगर कोई घटना होती है या तो कोई जेंट्स और लेडीज में दोनों में कुछ बात हो बन गई, तो ये डिफिकल्टी, अगर कुछ कुछ भी डिस्प्यूट होता है, डेट विल बी अराइज टू द any times or any occasions during the on the purpose of the college or any employment, तो वो पूरे का पूरा जिम्मेदारी कॉलेज का रहता है या तो कोई भी कंपनी का रहता है। ठीक है, ये समझना जरूरी है, तो वो कंपेंसेशन तभी मिलेगा। नाउ एम्प्लॉयमेंट है वो जो उनके वर्क पे जो कंडीशन और टर्म्स पे रहते हैं, उनको उनके मुताबिक उनको कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात कर रही थी हर्षा, ठीक है, उसके अंदर बताया गया है कि उनकी जो वो मंथ काउंटिंग नहीं होता है, उनका कंपनसेशन उनको देके फ्री कर देते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली उनका 1 महीना बाकी है, तो भी काम तो खत्म होने ही वाला था। ठीक है, तो उनका जो कंपनसेशन है वो इतना ही रहेगा जितना उनको इंजरीज हुआ है या तो जितना उनका लिमिटेड जो एग्रीमेंट में साइन हुआ है वो उनको मिलेगा। ये बात होती है कंपनी जब कोई भी एम्प्लॉयर कोई वर्क और ऑन द टर्म्स और कंडीशन पे काम करता है, ठीक है, उनको टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है, उनका एग्रीमेंट होता है, और सब देख के अभी तो क्या है कि जो इलिटरेट है, जो अबण है, उनको तो समझ में नहीं आएगा क्या था टर्म्स एंड कंडीशन। उनको तो इतना ही दिया जाता है, भाई आपको इतना वेतन मिलेगा, इतना काम करना है, सिंपल सी बात उनको पता होती है कि हमको 10 से 5 काम करना है, हमको 300 रुपये मिलेंगे दिन के। ठीक है, ये होता है खाने पीने का वो सब, ये सब चीज कहाँ पे होती है? कॉन्ट्रैक्ट में होती है कि नहीं, वो देखते नहीं है। कभी कभी बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर पैसा खाने की लालच में या करप्शन करने की लालच में बर्डन सब एम्प्लॉय के ऊपर रहता है या तो वर्कमैन पे आ जाता है, तो उसके लिए कौन काम करेगा? लेबर लोग काम करेगा, इसलिए तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये देखना जरूरी है। अब पर्सनल इंजरी किसको कहेंगे? જેને વ્યક્તિગત ઈજા અથવા આને આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં। अब पर्सनल इंजरी है उसको कोई भी सरकमस्टेंसेस कुछ होते हैं उसके अंदर फॉलो होती है, तो वो क्या है कि फिजिकल इंजरीज होनी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय जो भी है उसकी फिजिकल इंजरी होनी चाहिए, और पर्सनल इंजरी में ये चीज़ें आती है जो मैंने दिखाई है कि एज आएगा, उसकी उम्र क्या है, उसके मुताबिक उनको कंपनसेशन दिया जाता है, फीमेल है कि मेल है, उनका क्या रिलेशन है, ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, फिर ट्रांससेक्सुअल पर्सन है या तो हैविंग डिसेबिलिटीज है, या रिलीजन या बिलीफ कौन सी करते हैं, कलर, नेशनलिटीज, ये डिस्क्रिमिनेशन है उनके बेसिस पे ऐसा नहीं दिखा जाता कि भाई उनको क्या करना है, कैसे देना है। ठीक है, पर पर्सनल इंजरी जो होती है वो इसके अंदर सब ध्यान में लाया जाता है कि ये चीजें भी देखना जरूरी है भाई उसको कहाँ पे कैसे इंजरीज हुई
है। तो ये सब पर्सनल इंजरीज है। वो एग्जांपल, पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर इसके मुताबिक अगर किसी का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो पर्सनल इंजरीज में आएगा। ठीक है, इसकी फिजिकल इंजरीज होनी जरूरी है। व्यक्तिगत इजाए यानी इसको पर्सनल किसी को कुछ हो जाता है, समझो कि मैंने एग्जांपल दिया रसिक भाई वाला, ठीक है, इसको पर्सनल इंजरीज हो गया, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो गया और वहां बाहर पे ऐसा कुछ हो गया, हाथ पे टूट गया, तो फिर उनका सब दिखा जाता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जो भी कोई भी आदमी है उनको जो कंपनसेशन है वो मिलना जरूरी है। अब एक केस बना था जिसके अंदर केस ऑफ रिचमोंड, हाँ, एडल्ट कम्युनिटी कॉलेज वर्सेस मैकडॉग इन 2008। इसमें ऐसा हुआ, एम जो यानी एक आदमी का सपोज के एग्जांपल लिया है, जैसे रिचमोंड का बात किया, तो उसके अंदर ऐसा हुआ उसको मेंटली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर हो रहा था, ठीक है, और उनको जॉब दी गई कॉलेज के अंदर। बोलो हाँ सर, गुजराती में बोलो, गुजराती में बोलो सर। गुजराती में बोलो, हिंदी भी नहीं समझ में आती तो फिर क्या करेंगे। हिंदी समझ में आती है पर गुजराती में बोलिए आप। ठीक है चलो, हर्षा तेरे को गुजराती ना समझ में आया तो मेरे को बोल देना, हर्षा एक ही है कि उनके लिए हिंदी बोला तो नहीं आती, उसको गुजराती समझ में आती है सर। हाँ ठीक है चलो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। अब ત્યારે આની અંદર એવું થાય છે કેસની અંદર કે મેન્ટલી જે ડિસઓર્ડર કહીએ આપણે, સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર છે, મ્યુટ કરી દો બધા, પોતાનું માઇક મ્યુટ કરો। તો એવા કિસ્સાની અંદર એટલે જ્યારે આવું હોય કે ભાઈ કોઈ કહેવાય કે મેન્ટલી ડિસઓર્ડરથી સાયકોલોજીકલી સફર કરતું હોય કે ભાઈ એનું મગજ ઠેકાણે ના રહેતું હોય, આપણે કહીએ સિમ્પલ રીતે, બરાબર, તો એવા વ્યક્તિને ક્યારેક જોબ આપી દીધી હોય, આમ આમ આપણને લાગતું કે માણસ ક્લિયર છે, પણ છતાં પણ કોઈ કારણોસર એનું મેન્ટલી હાઈપર અને કંઈ ડિસ્ટર્બન્સ થતું હોય, ડિસઓર્ડર થતું હોય સાયકોલોજીકલ, તો એવા કિસ્સામાં હવે એને જોબ મળી જાય છે, બરાબર, કોઈ કોલેજને, અને જ્યારે ખબર પડે છે કે એને આવી ઇન્જરીથી અથવા આવી રીતે એને સફર થઈ રહ્યો છે, બરાબર, તો કોલેજ એની જે ઓફર છે એ વિડ્રો કરી લે છે, ભાઈ અમે રીબેક લઈએ છીએ કે તમને ઓફર નહીં આપીએ એમ। પછી આવા કિસ્સાની અંદર શું થાય છે કે એને ક્લેમ કરી દીધો કોલેજ સામે કે મને ડિસ્ક્રિમિનેટ કરીને મને મેન્ટલ ડિસઓર્ડર બતાવીને મને અહીંથી કાઢી મૂક્યો, બરાબર। હવે આની અંદર શું થશે, કોઈ કહેશે મને? તો જે શેડ્યુલ 2 ની અંદર આપેલા છે ઓક્યુપેશનલ ડિસીઝ, એના ઉપર જો કોઈ ઓક્યુપેશનલ ડિસીઝ હોય અને કોઈ કામ કરતો હોય એને એક્સિડન્ટ થાય તો એવા ટાઈમની અંદર એને પણ કમ્પન્સેશન મળે, બરાબર। તો એ આખું ક્લિયરલી આપણે એક ફેક્ટ ક્લિયર કરી દીધો છે, પણ આપણે ઓનલી ફોર ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધ કન્સેપ્ટ। તો પીપલ એમ્પ્લોયડ ઇન ધ ફેક્ટરીઝ, માઇન, પ્લાન્ટેશન, વ્હીકલ, કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક્સ, જે હેઝાર્ડસ ઓક્યુપેશન છે એની અંદર જે કામ કરતા હશે ને એમના માટે આ ઓક્યુપેશનલ ડિસીઝ લાગુ પડશે, સેક્શન શેડ્યુલ 2 પ્રમાણે, બરાબર। એની અંદર અલગ અલગ ડિફરન્ટ ટાઈપ છે, બરાબર। તો એવા કિસ્સાની અંદર એને એક્સિડન્ટ ઇન્જરી થઈ હોય, કોઈ પણ એક્સિડન્ટ મતલબ એવું નહીં કે બે વ્હીકલનો જ એક્સિડન્ટ, બરાબર, મગજમાં એક રાખજો કે મોટર વ્હીકલ એક્સિડન્ટ દેટ ઇઝ નોટ ઓનલી એક્સિડન્ટ, એટલે ગમે તે કિસ્સામાં એક્સિડન્ટ થઈ શકે, ઇટ કેન બી એ પર્સનલ, ઇટ કેન બી એ ઓક્યુપેશનલ, ઓર ઇટ કેન બી એ એની ટાઈપ ઓફ ઇન્જરીઝ, બરાબર, વ્યક્તિગત હોઈ શકે અથવા સામૂહિક રીતે પણ હોઈ શકે અથવા બસ એક્સિડન્ટ પણ હોઈ શકે, તો આ બધી એક્સિડન્ટ છે એની અંદર ફોલો થાય, એટલે એ પણ વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ। હવે આની અંદર છે મેઇનલી બે એક્સિડન્ટની વાત કરવામાં આવે છે, એક છે એ ફેટલ એક્સિડન્ટ અને નોન ફેટલ એક્સિડન્ટ। હવે જીવલેણ અકસ્માત અને અજીવલેણ અકસ્માત આપણે એને કહી શકીએ કે જીવલેણ અકસ્માત એટલે જે મેં આગળ વાત કરી કે જે હેઝાર્ડસ કંપની છે, જે ફેક્ટરીઝ, માઇન્સ, પ્લાન્ટેશન, વ્હીકલ, કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક છે, કોઈ એવું હોય કે ભાઈ જ્યાં તમારે રિસ્ક વધારે હોય, તો ડેટ ઓફ ધ રિસ્ક ઓફ લોસ ઓફ લાઈફ ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ ઇઝ હાઈ, બરાબર, જો એમનું હાઈ હોય તો એને ફેટલ એક્સિડન્ટ ગણવામાં આવશે, બરાબર। એટલે આ કોન્સેપ્ટ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ। અને જે આમાંથી ડિસેબલ અથવા
કોઈ મરી જાય અથવા ડિસેબલ થાય અથવા ઇન્જરીઝ થાય તો એને હી વિલ ગેટ અન કમ્પન્સેશન ઓન બેઝિસ ઓફ ધ ટર્મ્સ ઓફ ધ વર્ક, બરાબર. તો એને એ કમ્પન્સેશન મળશે. અને નોન ફેટલ એક્સિડન્ટ છે એમાં કોઈ પ્રોબેબિલિટી નથી ઓફ ડેથ, કે ભાઈ એમાં તમારું જીવલેણ અકસ્માત થઈ શકે અથવા એમાં ઓછી કહેવાય ને, આપણે કહી શકીએ કે એની અંદર ડિસેબિલિટીઝ ઇન્જરી થવાની શક્યતા ઓછી રહેલી છે. એને નોન ફેટલ એક્સિડન્ટ કહેવામાં આવશે. અને અથવા એની પર્સનલ ઇન્જરી પણ આપણે એની અંદર સામેલ કરવામાં આવી છે. એટલે આ બંનેનો ડિફરન્શિએટ આવી રીતે થાય. એટલે તમે યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓનલી ધ કન્સેપ્ટ. સો વોટ ઇઝ ફેટલ એક્સિડન્ટ, વોટ ઇઝ નોન ફેટલ એક્સિડન્ટ, બરાબર. જે આના એક્ઝામ્પલ ઓલરેડી આઈ હેવ એક્સપ્લેન યુ ઇન ધ પ્રીવિયસ લેક્ચર્સ એઝ વેલ એઝ, કે આપણે કોઈ માઇન્સની અંદર કામ કરતું હોય, કોઈ પથ્થર ખાણની અંદર કામ કરતું હોય, કોઈ એવા વિસ્તારની અંદર કામ કરતું હોય જ્યાં એમનું લાઈફ અથવા ડેથની શક્યતા વધારે હોય, બરાબર. જ્યાં વર્કમેનને પોતાની સેફટી ના હોય તો ત્યાં મરી પણ જાય. તો આવા કિસ્સાની અંદર એમને જે આ કમ્પન્સેશન છે એ મળવું જરૂરી છે. એ આપણે જે રેલેવન્ટ ફેક્ટરની વાત કરીએ એ પ્રમાણે એમને કમ્પન્સેશન આપવામાં આવે, એજ ઉપર કમ્પન્સેશન આપવામાં આવે. તો આ મેઇનલી વાત યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધ થિંગ્સ. જોવા જઈએ તો કે ફેટલ એન્ડ નોન ફેટલ એક્સિડન્ટ છે that will be covered under the employees compensation policies. જ્યારે તમે કોઈ કંપનીમાં જાઓ તો એની અંદર કંપનીની પોલિસીસ હોય, કમ્પન્સેશન પોલિસી હોય, that will be covered under the this accidents. તો આ જે એક્સિડન્ટ થાય એની અંદર એમને એ કમ્પન્સેશન પોલિસી પ્રમાણે એમને જે ક્લેમ હોય એ કરી શકે અને એ પૈસા માંગી શકે. તો એ જીવલેણ અકસ્માત એમાં એમ્પ્લોઈઝ કમ્પન્સેશન પોલિસી વુડ પે ધ ક્લેમ ફેસ બાય ધ કંપની. ઠીક છે. અને કોઈ નોન ફેટલ એક્સિડન્ટ છે એની અંદર કોઈ આકસ્મિક રીતે કોઈ અકર થાય તો એ કવર નહીં થાય. બટ જો ઇન્જરી પર્સનલ ઇન્જરીથી હોય, કોઈ ક્લેમ એવો હોય અથવા કોઈ ક્લેમ અંદર એક્સિડન્ટલી થઈ ગયું હોય અને કમ્પન્સેશન પોલિસી ફોલો થતી હોય તો એવા કિસ્સાની અંદર એને ડિસેબલમેન્ટ માટે જે પણ હોય તે એની અંદર કવર થશે. જે પર્સનલ ઇન્જરીની વાત હોય તો એમાં એટલું જ મળશે, એનું જેટલી પર્સનલ ઇન્જરી થઈ છે એટલું જ કમ્પન્સેશન મળશે. એટલે ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ હોસ્પિટલ બિલ, બરાબર. એટલે એના ઉપર ડિપેન્ડ્સ રહેલું છે કે એમને હોસ્પિટલ બિલ કેટલું બન્યું અથવા એનું ડોક્ટરી એક્સપર્ટાઇઝ શું કહે છે, બરાબર. તો એ પ્રમાણે એમનું કમ્પન્સેશન હશે. વાઇલ ઇન ધ કમ્પન્સેશન પોલિસી ક્યાં ફોલો થશે કે ભાઈ ફેટલ અને નોન ફેટલ એક્સિડન્ટની અંદર કે જ્યાં રિસ્ક વધારે હોય, બરાબર, તેવા કિસ્સાની અંદર આ ફોલો થશે. નેક્સ્ટ કેસ છે લિસ્ટર વર્સિસ રામફોર્ડ આઈસ એન્ડ કોલ્ડ સ્ટોરેજ કંપની લિમિટેડ, બરાબર. આ કેસની અંદર હવે આની અંદર કોર્ટ અપીલ કરવામાં આવી છે. કોર્ટની અંદર અપીલ કરવામાં આવે છે એમ્પ્લોય ડ્યુટી ઇન ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ હિઝ એમ્પ્લોયર ટુ ટેક એ રિઝનેબલ કેર. શું કીધું છે? જ્યારે કોઈ કંપનીમાં કામ કરતો હોય તો એને રિઝનેબલ કેર રાખવી જરૂરી છે. બટ જ્યારે કોઈ આવી ઇન્સિડન્ટ થાય અથવા ડેમેજ થાય ડ્યુ ટુ એમ્પ્લોઈઝ નેગ્લિજન્સ, બરાબર, ડેમેજીસ અરાઇઝ થાય તો એ બધું એમ્પ્લોયર વોઝ લાયબલ ટુ પે ધેમ, બરાબર. અને એ ક્લેમ કરી શકે છે. એમ્પ્લોયર કુડ બ્રિંગ એ ક્લેમ ટુ રિકવર ધેટ લોસ ફ્રોમ હિઝ એમ્પ્લોય. અથવા જો એમ્પ્લોઈઝને કોઈ નુકસાન થયું હોય તો આવા કિસ્સાની અંદર એને એમ્પ્લોઈઝ સામેથી એની સામે કોઈ રિકવરી માટે પણ કહી શકે. ઘણી વખત શું થતું હોય, કોઈ માણસ કામ કરતો હોય એના દ્વારા કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય અથવા એની અંદર જો એનો બ્રેક થઈ જાય એનાથી અથવા એની નેગ્લિજન્સથી કંઈ કારણોસર કંઈ ડિસ્પ્યુટ આવે તો એની અંદર આની અંદર પણ એમ્પ્લોઈઝ શું કહેવાય કે એમ્પ્લોયર એની સામે ક્લેમ કરી શકે અને માંગી પણ શકે. તો એવું પણ ઘણી વખત થતું હોય કે ભાઈ એની સેલરી આ મહિનાની નહીં મળે, એવું થાય, બરાબર. કે ભાઈ તમને તમારા લીધે આવી ઘટના બની અથવા આવું થયું, કોઈ પણ ઇન્જરી થઈ અથવા એક્સિડન્ટ થયો તો એ કિસ્સાની અંદર તમને આ મહિનાની સેલરી નહીં મળે, તમારે એ પે કરવું પડશે. હા, તો એની અંદર વાયસે વર્ષા બને રહેલું છે કે એમને કેવી રીતે પે કરવું. તો આ કિસ્સાની અંદર એવું બન્યું હતું. કોલ્ડ સ્ટોરેજ કંપની છે જેની અંદર હવે અરાઇઝિંગ આઉટ ઓફ ઇન ધ કોર્સ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ, જે વાત કરી કોઈ પણ કામ કરતો હોય એના ટાઈમ દરમિયાન કંઈ પણ કોઈ ઘટના બને ત્યારે એવા કિસ્સાની અંદર એને બેનિફિટ મળશે. તો એમાં મેઇનલી 3 ફેક્ટર આપેલા છે કે એમને કોર્સ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટની અંદર જો કોઈ પણ આવું ડિસ્પ્યુટ થાય એમ્પ્લોયમેન્ટ જ્યારે ચાલુ હોય એની નોકરી, તો પહેલાં તો શું જોવામાં આવશે કે હી ઇઝ એંગેજ વિથ ધ બિઝનેસ
બરાબર. એ બીજું કે એ પોતાના પર્સનલ બેનિફિટ માટે ના ગયેલો હોવો જોઈએ. ત્રીજું કે એનો જે રિસ્ક છે, જે ઇન્સિડેન્ટલ ઇન્જરીઝ જે અકર થઈ છે એ ડ્યુટીઝ ઓફ ધ વર્ક અથવા સર્વિસ એ દરમિયાન થયેલી હોવી જોઈએ. આ ત્રણ મેઇનલી વાત છે એ કેસ એને ચૌહાણ વર્સિસ એન કે શાહની અંદર આ ત્રણ ફેક્ટર રિસ્પોન્સિબલ ઠરાવ્યા હતા કે ભાઈ આવા કિસ્સાની અંદર ધ એમ્પ્લોયર ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ પે ધ કમ્પન્સેશન ટુ ધ વર્કમેન ઓર એમ્પ્લોયી. બરાબર. તો આવા કિસ્સાની અંદર એમને આ અરાઇઝિંગ આઉટ ઓફ ધ એન્ડ ધ કોર્સ ઓફ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ જ્યારે આવું કોઈ ઘટના બને, એક્સિડન્ટ થાય, ઇન્જરીઝ થાય, ત્યારે આને આ વર્કમેનને કમ્પન્સેશન મળશે. હવે નેશનલ એક્સટેન્શન ઓફ એમ્પ્લોઈઝ પ્રમાઇસીસ. જો હવે આવા કિસ્સાની અંદર શું થાય, કોઈ એમ્પ્લોઈઝ પ્રમાઇસીસ સિવાય બીજી કોઈ જગ્યાએ ઘટના બને, બરાબર, અથવા કોઈ એની અંદર એનાથી વધારે કોઈ વિસ્તૃત જગ્યા ઉપર કોઈ બને, તો એની અંદર મેઇનલી બે વસ્તુ જોવામાં આવે કે કનેક્શન બિટવીન એક્સિડન્ટ એન્ડ ધ પ્લેસ વેર ધ એમ્પ્લોયી ઇઝ વર્કિંગ. બરાબર. આ મેઇન વાત છે કે એમનું કનેક્શન બિટવીન એક્સિડન્ટ અને પ્લેસ વેર ધ એમ્પ્લોયી ઇઝ વર્કિંગ, આ મેઇન વાત જોવામાં આવશે. અને ઓન ધેટ બેઝિસ he will get the compensation કે ભાઈ આ કઈ જગ્યાએ એની ઘટના બની છે, એક્સિડન્ટ કયા થયો છે, એમ્પ્લોઈઝ કામ કરતો હતો કે નતો કરતો, તો આ કિસ્સાની અંદર આ વસ્તુ જોવામાં આવશે. અને આ ડોક્ટ્રિન ઓફ નેશનલ એક્સટેન્શન એ ત્યાં ફોલો થશે જ્યાં વર્ક પ્લેસ અથવા વર્ક ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ ઇઝ વર્કિંગ, બરાબર, જ્યાં કામ કરતો હોય. તો મેઇનલી ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો ડોક્ટ્રિન ઓફ એક્સટેન્શન ઇઝ ફોલોસ અંડર ધ વર્ક પ્લેસીસ. કે નેશનલ એક્સટેન્શન છે એ આટલા વિસ્તાર અથવા આટલી અંતર્ગત જ એમને પ્રમાઇસીસની અંદર જો વર્કમેન કામ કરતો હોય, વર્ક પ્લેસની અંદર કોઈ ઘટના બને, ત્યારે તેવા કિસ્સાની અંદર કોઈ એક્સિડન્ટ બને તો એને ત્યાં ડોક્ટ્રિન ફોલો થશે અને એને મળશે પૈસા અથવા કમ્પન્સેશન મળશે. હવે એની અંદર એક કેસ હતો કે મુન્દ્રા વર્સિસ કંપની એન્ડ વર્સિસ શ્રીમતી ભવાની. હવે આ જે છે એની અંદર શું થયું કે દેર વોઝ એ ટ્રક ડ્રાઈવર, બરાબર, એ એમ્પ્લોયર હતો, એને ડ્રાઈવે પેટ્રોલ એને એક પેટ્રોલ ટેન્કર હતું એ ચલાવવાનું હતું. હવે એને શું જોયું, ડ્રાઈવર જે હતો એને એ જોયું કે આ ભવાનીએ કે ભાઈ એ ટેન્કમાંથી થોડુંક ઓઇલ લીક થાય છે, બરાબર, એન્ડ શોર્ટ પરમિશન ફ્રોમ ધ એમ્પ્લોય ટુ લુક ફોર ધ સોર્સિસ ઓફ ધ લીકેજ. એને એવું કીધું કે ભાઈ તમે આની અંદર જુઓ કે આ લીકેજ ક્યાં થાય છે. તો જ્યારે એ લીકેજ થતું હોય ત્યારે એવા કિસ્સાની અંદર જ્યારે એ જોતો હોય છે, જ્યારે કંપનીએ એવું કીધું હોય કે તમે જોઈ આવો, અને ડ્રાઈવર જોવા જાય અને એવા કિસ્સાની અંદર લીક ક્યાં થાય છે જોવા જતો હોય, અને ત્યારે એ ટાઈમે શું કરે છે, એ મેચ સ્ટિકને જળાવે છે, બરાબર, સળગાવે છે. અને એવામાં સદન એ જે આખો ફાયર છે એ કેચ કરી લે આખો ટેન્કર જે હોય છે અથવા જે ઓઇલ ટેન્કી હોય છે એને આખું, જ્યારે મેચ સ્ટિક કહેવાય ને, ઘણા બધા લોકોને બીડી પીવાની ટેવ હોય, આપણે કહીએ કે ટેન્કર ચલાવતા હોય, ગવર્મેન્ટ ટેન્કર હોય અથવા કોઈ પ્રાઇવેટ ટેન્કર ચલાવતા હોય, જેમ કે બનાસ ડેરીનું ટેન્કર છે, બરાબર, એમાં ઓઇલ લીક થયું હોય. આ સિમ્પલ રીતે હું સમજાવી દઉં કે બનાસ ડેરીનો કેસ નથી, કે એની અંદર થયું હોય અને એવું પછી જોવા જાય અને બીડી પીવાની ટેવ હોય અને એને મેચ સ્ટિક જલાવી લીધી ને આવી રીતના ટેન્કર આખું બળીને ખાખ થયું, પ્લસ પોતે પણ ઇન્જર્ડ થયા. તો આવા કિસ્સામાં શું થશે, કોઈ કહેશે?